First Chronicles chapter 16, verse 11. Seek the Lord and his strength. Seek his presence continually. Remember the wondrous works that he has done, his miracles and the judgments he uttered. Good afternoon to all dignitaries and attendees with great joy and immense exultation. I feel privileged to extend my warm welcome to all present here. It's a magnificently glorious day as we stars inaugurate civil service coaching today. STARS is a novel and unique initiative of the Diocese of Palghat that aims to choose and mold children of high intellectual caliber. STARS is not just an institution, but it's a family where we care each other and develop together. Let me please remind you some general instructions for the participants before we get started. Please mute yourself to avoid any interruptions during the session. Please keep your video switched on. With regard to the program schedule, we begin with a prayer. Welcome address will be delivered by Father Dr. Arun Kalamachatil, Director of STARS Academy. After that, inaugural address by Justice Kurian Joseph Sar, followed by presidential address from Mar Jacob Manathodat, Bishop of Palghat. Felicitation address will be delivered by Mar Peter Kochupurekal, Auxiliary Bishop of Diocese of Palghat, followed by an academic session led by Abraham Kurian Sar. First of all, let us surrender ourselves to the God Almighty for his blessings. Let us all join with Amy for the prayer. In the name of Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Come, Holy Spirit, divine creator, true source of light and fountain of wisdom. Pour forth your brilliance upon my dense intellect. Dissipate the darkness which covers me, that of sin and of ignorance. Grant me a penetrating mind to understand, a retentive memory, method and ease in learning, the lucidity to comprehend, and abundant grace in expressing myself. Guide the beginning of my work, direct its progress, and bring it to successful completion. This I ask through Jesus Christ, true God and true man, living and reigning with you and the Father, forever and ever. Amen. O Mary, seat of wisdom, so many persons of common intellect have made through your intercession admirable progress in their studies. I hereby choose you as guardian and patron of my studies. I humbly ask you to obtain for me the grace of the Holy Spirit, so that from now on I could understand more quickly, retain more readily, and express myself more fluently. May the example of my life serve to honor you and your Son, Jesus. Amen. Teach me, Lord Jesus, to be generous, to serve you as you deserve, to give, not counting the cost, to fight, not heeding the wounds, to toil, not asking for rest, to labor, not seeking any reward. Say that of knowing that we do your will. Amen. Lord, help me, being a member of STARS, to spread your fragrance everywhere I go. Let me preach you without preaching, not by words, but by my example, by the catching force, the sympathetic influence of what I do, the evident fullness of the love my heart bears to you. Amen. Now, Arunacha, you hardly need any introduction. Father Arun has been at the hem of STARS, leading it in all the endeavors it undertakes. The man of distinct vision and the fountainhead of illuminating ideas, an idol of knowledge and experience, and an inspiration to all of us. I am profusely elated to take this opportunity to invite
Father Dr. Arun Kalamattathil, the Director of Stars Academy, for the welcome address. Acha, please. ഇന്ന് പാലക്കാട് രൂപതയുടെയും സ്റ്റാർസിന്റെയും ചരിത്രത്തിലെ ഒരു നാഴികക്കല്ലാണ്. പ്രൗഢഗംഭീരം എന്ന വാക്കിനെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ സദസ്സ്. ഈ പ്രൗഢഗംഭീരമായ സദസ്സിൽ വെച്ച് സ്റ്റാർസ് IAS അക്കാദമിയുടെ അക്കാഡമിക് ഇനോഗ്രേഷൻ നടക്കുകയാണ്. ആദരപൂർവ്വം ഞാൻ നിങ്ങളെ എവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യട്ടെ. ഉദ്ഘാടകൻ ജസ്റ്റിസ് ശ്രീ കുര്യൻ ജോസഫ് സാറാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട കുര്യൻ ജോസഫ് സാർ യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ ഒരു സ്വകാര്യ അഭിമാനമാണ് എന്നതാണ് സത്യം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസവും ആദർശശുദ്ധിയും നിലപാടുകളിലെ കൃത്യതയും പ്രോജ്വലമായ നീതിബോധവും ഭാരതത്തിന്റെ പരമോന്നത നീതിപീഠത്തെ അതിന്റെ പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിൽ അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നീതിബോധം എന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഒരാളാണ് ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫ് സാർ എന്ന് പറയാൻ അഭിമാനവും സന്തോഷമുണ്ട്. അഭിയന്റെ പിതാവുമായിട്ടും വലിയൊരു ആത്മബന്ധം ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫ് സാറിനുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടുകളെ കുറിച്ച്, ജീവന്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച്, മനുഷ്യ വ്യക്തിയുടെ ഡിഗ്നിറ്റിയെക്കുറിച്ച്, അതിനൊക്കെ വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആർജവത്വം എന്നും ചരിത്രം നമ്മുടെ നാട് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഡെത്ത് പെനാൽറ്റിയെ കുറിച്ചൊക്കെ നടത്തിയ പ്രസിദ്ധമായ ചില കമന്റുകൾ, അവ മൂല്യബോധം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. വധശിക്ഷയെ ഒരു ശിക്ഷ എന്ന നിലയ്ക്ക് പരിഗണിക്കുന്ന സ്ഥിതിയെ പുനഃപരിശോധന ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവന ഇന്നും വളരെ ചൂടുള്ള ചർച്ചകളിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫ് സാർ അന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പത്രം എഴുതിയത് ഇങ്ങനെയാണ്: ഇന്ത്യാസ് പാഷനേറ്റ്, കമ്പാഷനേറ്റ് ജഡ്ജ് റിട്ടയേഴ്സ്. അങ്ങനെയാണ് ആ പത്രം വാർത്തയ്ക്ക് ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തത്. അത് സാറിനെ അറിയുന്നവർക്കും സാറിനെ കുറിച്ച് വായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കും അത് അതിന്റെ പരിപൂർണ അർത്ഥത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും. ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ തന്നെ റിഫോം ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് കൊളീജിയത്തിന്റെ ഡിസിഷൻസിന്റെ അതിന്റെ ട്രാൻസ്പെറൻസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പബ്ലിക്കിന് അവ സംലഭ്യമാക്കാനുള്ള ചരിത്രപ്രധാനമായ ഇടപെടലുകളൊക്കെ കുര്യൻ ജോസഫ് സാറിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. രാഷ്ട്രഭരണത്തിലും നീതി വ്യവസ്ഥയിലും ഒക്കെ പങ്കാളികളാകാൻ കഴിവുള്ള അനേകരെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്റ്റാർസിന്റെ സിവിൽ സർവീസ് കോച്ചിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങ് ഈ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രചോദനവും അഭിമാനകരവുമാണ്. ശരിക്കും കുര്യൻ ജോസഫ് സാറ് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാർസ് കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗമാണ് എന്ന് തന്നെ കരുതാനും വിശ്വസിക്കാനും അങ്ങനെ ആയിരിക്കാനുമാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇത്തിരി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഏറെ ആദരവോടുകൂടെ, വലിയ സ്നേഹത്തോടുകൂടെ സാറിനെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അഭിവന്ദ്യ മന്നത്തോത്ത് പിതാവാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിന് അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നത്. സത്യത്തിൽ പിതാവിന്റെ ദീർഘവീക്ഷണവും കഠിനാധ്വാനവുമാണ് രൂപതയും സ്റ്റാർസിനെയും ഇന്ന് കാണുന്ന നിലയിൽ എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്റ്റാർസിന്റെ ദർശനം അത് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത് അഭിവന്ദ്യ പിതാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ്. പിതാവിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്റ്റാർസ്. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നല്ല കഴിവുള്ളവരെ വളർത്തിയെടുക്കാനും അവരെ സമൂഹത്തിന് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നവരാക്കി മാറ്റാനും മൂല്യബോധമുള്ള ഒരു നേതൃനിരയ്ക്ക് രൂപം കൊടുക്കാനും ഒക്കെ അഭിവന്ദ്യ പിതാവ് സ്വപ്നം കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇത്തിരി വർഷങ്ങൾ തന്നെയായി. അങ്ങനെയാണ് 10 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സ്റ്റാർസിന് അടിത്തറയിടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഭിവന്ദ്യ പിതാവാണ് സ്റ്റാർസിന്റെ നെടുന്തൂണും അതിന്റെ ആരംഭകനും രക്ഷാധികാരിയുമെല്ലാം. അഭിവന്ദ്യ പിതാവിനെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാവരും ഓർക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, പിതാവ് സാമൂഹിക ഉന്നമനത്തിനായും അതുപോലെ തന്നെ പാലക്കാടിന്റെ സമഗ്ര പുരോഗതിക്കായി നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ എപ്പോഴും അനുസ്മരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ്. സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയും കാര്യപ്രസക്തമായ ഇടപെടലുകൾ കൊണ്ട് സമൂഹത്തെ നയിക്കാൻ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് പിതാവ് എപ്പോഴും. പിതാവ് വലിയൊരു പണ്ഡിതനുമാണ്, അധ്യാപകനുമാണ്, വലിയൊരു വാഗ്മിയുമാണ്. ഇന്ന് അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നടത്തുന്നതും അധ്യക്ഷ ആയിരിക്കുന്നതും അഭിവന്ദ്യ പിതാവാണ്. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പിതാവാണ് സ്റ്റാർസിന്റെ എല്ലാം എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പിതാവിന്റെ സ്നേഹവും പിതാവിന്റെ കരുതലും ദീർഘവീക്ഷണവും ഒക്കെ ആവോളം അനുഭവിക്കുകയും മാതൃകയാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ. അഭിവന്ദ്യ പിതാവെ വലിയ സ്നേഹത്തോടുകൂടെ പിതാവിന്റെ തന്നെ ഈ ഭവനത്തിലേക്ക്, ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം അങ്ങേ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അഭിവന്ദ്യ പീറ്റർ കൊച്ചുപുരയ്ക്കൽ പിതാവ് പാലക്കാടിന്റെ ഭാവിയും പ്രതീക്ഷയുമാണ്. അഭിവന്ദ്യ പിതാവ്, അത് പിതാവിലേക്കാണ് പാലക്കാടിന്റെ ഭാവിയും പ്രതീക്ഷയും എത്തി നിൽക്കുന്നത്.
പിതാവിന്റെ ദീർഘവീക്ഷണവും അതുപോലെ തന്നെ ശക്തമായ വ്യക്തിബന്ധങ്ങളുടെ പിൻബലവും ഒക്കെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പിതാവിന്റെ ഒരു കരുത്ത്. പിതാവിനോട് ബന്ധമുള്ള പരിചയപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും പിതാവിനെ വലിയ സ്നേഹത്തോടെ ഓർത്തിരിക്കുകയും പിതാവിന്റെ ഒരു ഹൃദയം തുറന്നുള്ള സ്നേഹത്തെ എപ്പോഴും അനുസ്മരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്. അഭിനന്ദ പിതാവ് ഒരു വലിയ നിയമ പണ്ഡിതനും അധ്യാപകനും കൂടിയാണ്. പിതാവിന്റെ വാക്കുകളും സൗമ്യത നിറഞ്ഞ ഇടപെടലുകളും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും എന്നും പിതാവിനോട് ചേർത്ത് നിർത്തുന്നുണ്ട്. സ്റ്റാർസിനോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹവും സ്റ്റാർസിന്റെ വളർച്ചയുടെ കാര്യത്തിൽ ചെലുത്തുന്ന ശ്രദ്ധയും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും നന്ദിയോടുകൂടെ അനുസ്മരിക്കുകയാണ്. അഭിനന്ദ പിതാവിനെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് ഈ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള വളരെ വലിയൊരു വിശിഷ്ട വ്യക്തി അബ്രഹാം കുര്യൻ സാറാണ്. സാറിനെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റാർസിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും വളരെ അടുത്തറിയാം. 1969 IPSലേക്ക് അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞ് അബ്രഹാം കുര്യൻ സാർ പിന്നീട് ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ DGP ആയിട്ടാണ് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നത്. CBIയിലും നാഷണൽ പോലീസ് അക്കാദമിയിലും വിവിധ ചുമതലകൾ വഹിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം സിവിൽ സർവീസ് ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡ് അംഗം കൂടിയായിരുന്നു. അതൊരു ചെറിയ കാര്യമല്ല. വളരെ അപൂർവം ആളുകളാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാനത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ സിവിൽ സർവീസിന് 3 ഗ്രേഡ് പരീക്ഷകളുണ്ട്. പ്രിലിംസ് ഉണ്ട്, അതിനുശേഷം മെയിൻസ് ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ വളരെ പ്രശസ്തമാണ്, രാജ്യാന്തര തലങ്ങളിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് സിവിൽ സർവീസിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ. അങ്ങനത്തെ ബോർഡിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി നമ്മുടെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വലിയൊരു അഭിമാനവും കൂടിയാണ്. അത് നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു ആത്മവിശ്വാസവും തരുന്നുണ്ട്. അബ്രഹാം കുര്യൻ സാറിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യം, ഞാൻ കണ്ട ഒരു കാര്യം, സാറ് എത്തിയ നിലകളിലേക്ക് തന്റെ അടുത്ത തലമുറയും കൂടെ കൊണ്ടുചെല്ലാനായിട്ടുള്ള കഠിന പ്രയത്നം സാർ നടത്തുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പേഴ്സണലായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ സാറിന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയി രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെയൊക്കെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്തൊക്കെ ഒത്തിരി കുട്ടികൾ സാറിന്റെ അടുത്ത് പേഴ്സണലായിട്ട് പഠിക്കാൻ വരാറുണ്ട്. ആരെയും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താതെ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അവരെ കൂടെ ഇരുത്തി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഓർത്ത് നോക്കണം. ഓരോരുത്തർക്കും വ്യക്തിപരമായി ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കാനും അവരെ പഠിപ്പിക്കാനും പരിശീലിക്കാനും ഒക്കെ സാർ അങ്ങനെ പേഴ്സണലായിട്ട് ധാരാളം ആളുകളെ സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് പരിശീലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സാറിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ആരെയും സാർ മാറ്റി നിർത്താറില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതൊരു വലിയ മനുഷ്യന്റെ ഒരു ലക്ഷണമായിട്ട് എനിക്കത് അന്ന് തന്നെ ഞാൻ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യമാണത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാറിന്റെ വ്യക്തിത്വവും സാറിന്റെ സ്നേഹവും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി പ്രചോദനമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സാറിന്റെ ലൈഫ് തന്നെ ഒരു വലിയ മാതൃകയാണ്. മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ 1ാം റാങ്ക് നേടിയാണ് അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് പാസ് ഔട്ട് ആകുന്നത്. ഞങ്ങളൊക്കെ സാറിന്റെ ധാരാളം ക്ലാസ്സുകൾ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ധാരാളം ക്ലാസ് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പലതും സ്റ്റാർസിലെ കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ തന്നെയായിരുന്നു. ഞാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ രാജ്യം മുഴുവനും അബ്രഹാം കുര്യൻ സാറിനെയൊക്കെ പോലെയുള്ള ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആ സമയത്തൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളത്. സാറ് ഇന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കും സിവിൽ സർവീസിനെ കുറിച്ച്, അതിന്റെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മളോട് ഇന്ന് ഹ്രസ്വമായി സംസാരിക്കും. അടുത്ത ദിവസം സാറ് 2 മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ക്ലാസ് എടുക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാറിനെ വലിയ സ്നേഹത്തോടു കൂടെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ ഫാക്കൽറ്റീസ് ഉണ്ട്. അതില് എനിക്ക് സന്തോഷത്തോടെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം, കേരളത്തിലെ എല്ലാ സിവിൽ സർവീസ് അക്കാദമികളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളാണ് സത്യത്തിൽ നമുക്കുള്ളത്. ചിലരെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. ഒന്ന് പോളച്ചൻ കൊച്ചാപ്പള്ളി സാറാണ്. സാറിനെ അബ്രഹാം കുര്യൻ സാറ് പറയും, ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫ് സാറ് പറയും. കാരണം കുര്യൻ ജോസഫ് സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ സാർ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അബ്രഹാം കുര്യൻ സാറാണ് സത്യത്തിൽ എനിക്ക് സാറിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത്. സാറ് നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസണിങ്, സിവിൽ സർവീസ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്, ലോജിക്കൽ റീസണിങ് തുടങ്ങുന്ന വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ വളരെ പ്രസക്തമായ ചില വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന അദ്ദേഹം കാലടി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസറാണ്. ഇപ്പോൾ പല ഫാക്കൽറ്റികളിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുര്യൻ ജോസഫ് സാറിന്റെ റിലേറ്റീവും കൂടിയാണെന്നാണ് ഞാൻ അറിയാനായിട്ട് ഇടവന്നത്. സാറിനെ വലിയ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മനോജ് KV സാർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ. മനോജ് സാറിനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് അഭിനന്ദിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യുന്ന സമയമാണ്. നമുക്ക് ധാരാളം ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് മനോജ് സാർ. അദ്ദേഹത്തിന് 4 MA ഉണ്ട്, അദ്ദേഹം MEd ഉണ്ട്, SCERT ഫോർമർ റിസർച്ച് ഓഫീസർ ആയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയുടെ USA ഫുൾ ബ്രൈറ്റ് സ്കോളർ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം തൊട്ടടുത്ത് ഈ വർഷം KS നേടി. ഇനി തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടറായിട്ടും ഒക്കെ കാണാനിരിക്കുകയും കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹവും നമ്മളെ 2 വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ പോളിറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററിയും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ ഡേവിസ് പാണങ്ങാട് സാറുണ്ട്, സെന്റ് തോമസ് കോളേജിലെ ഫിസിക്സിന്റെ പ്രൊഫസറാണ്. അദ്ദേഹം നമുക്ക് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഗോപിക മാഡം ഉണ്ട്. ഗോപിക മാഡം PhD ആണ് ഹിസ്റ്ററി. അത് നമ്മുടെ കേരള സിവിൽ സർവീസ് അക്കാദമിയുടെ അധ്യാപികയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അഡ്വക്കേറ്റ് ജസ്റ്റിൻ മാഷ് ഉണ്ട്, അദ്ദേഹം ഇന്റർനാഷണൽ ലോയുടെ എക്സ്പേർട്ട് ആണ്. അതുപോലെ രാഹുൽ ജോയ് ഉണ്ട്, ടോജി സാറുണ്ട്. അങ്ങനെ അധ്യാപകർ ഒരു നിര തന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ ഇപ്പോഴുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റാറ്റ്സിന്റെ ഈ അക്കാദമിയെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപികയായ റിൻറ്റു സെബാസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. അതോടൊപ്പം വൈദികര് സന്നിഹിതരാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ കോഴ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ സന്നിഹിതരാണ്, മാതാപിതാക്കൾ സന്നിഹിതരാണ്. എല്ലാവരെയും വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടെ ഹാർദവമായി ഈ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Thank you, Arunacha. Now we are honored to have with us Justice Kurian Joseph, retired judge of the Supreme Court of India, who is known for his humane and compassionate approach to law. He became a lawyer in 1979. He served as Additional Advocate General from 1994 to 1996. He was designated as a Senior Advocate in 1996. He was the chairman of Kerala Judicial Academy and Kerala State Legal Service Authority. He was appointed as Chief Justice of Himachal Pradesh in 2010, and he got appointed as the Supreme Court Judge in 2013. As Judge of the Supreme Court of India, Justice Kurian Joseph was involved in landmark cases like Constitutional Amendment of NJAC, National Judicial Appointments Commission, and in striking down the practice of triple talaq. He was one of the 10 judges in the history of the Supreme Court of India to have delivered more than 1,000 judgments. While on the bench, he demonstrated his support for speedy delivery of justice by disposing more than 8,600 cases pending in the Supreme Court of India. Since his retirement, Justice Kurian Joseph is focused on using ADR processes such as mediation, arbitration, and conciliation to support parties to find sustainable, long-lasting solutions. He is routinely appointed by the Supreme Court of India and the various high courts to act as a mediator and arbitrator. He was a member of the Pontifical Council for Laity and was the first national president of Cherupushpa Mission League. ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിനായി ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫ് സാറിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. താങ്ക് യു നവീൻ, ഒത്തിരി സന്തോഷം. പ്രിയപ്പെട്ട മനത്തോർത്ത് പിതാവേ, പ്രിയപ്പെട്ട പീറ്റർ പിതാവേ, പ്രിയ അരുണച്ച, പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ എബ്രഹാം കുര്യൻ, മറ്റ് അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ, സ്റ്റാർസ് അക്കാഡമിയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, ഇത് അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വരേണ്ടിയിരുന്നത്. മനത്തോർത്ത് പിതാവ് എനിക്കൊരു പ്രൊമോഷൻ തന്നതാണ്. എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊമോഷൻ എനിക്ക് വേണ്ടി തരുന്ന ഒരാളാണ് മനത്തോർത്ത് പിതാവ്. ഹൃദയത്തിൽ നല്ലൊരു ഇടമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അരുണച്ചൻ പറഞ്ഞ കാര്യം നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. പാലക്കാട് രൂപതയുമായിട്ട് പലതരത്തിൽ പല കാലങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടുവാനായിട്ട് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട ഇരുമ്പം പിതാവിൻ്റെ കാലഘട്ടം മുതൽ തന്നെ വളരെ അടുപ്പം പിതാവുമായിട്ട് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ആ അടുപ്പം പിന്നീട് പാലക്കാട് രൂപതയായിട്ട് തുടരാനിടയായത് മനത്തോർത്ത് പിതാവ് വന്നപ്പോഴാണ്. വരുമ്പോഴും ആ അടുപ്പം തുടർന്നു എന്ന് സന്തോഷത്തോടെ പറയട്ടെ. അങ്ങനെ പലത് കൊണ്ടും എനിക്ക് പാലക്കാട് രൂപത എൻ്റെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ഇടമാണ്. എൻ്റെ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് സ്ഥലവും കൂടെ കൂടിയാണ്. അവിടെ വന്ന് ഞാൻ താമസിച്ചിട്ടുള്ളതും ഒക്കെ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി. എനിക്ക് വളരെ അടുപ്പമുള്ള ആത്മീയ ശുശ്രൂഷ, കഞ്ചിക്കോട് ശുശ്രൂഷ, അതും ആ രൂപതയിൽ തന്നെയാണ്. എൻ്റെ പ്രിയ ആത്മീയ സഹോദരി പ്രിയപ്പെട്ട റാണിയുടെ അവിടുത്തെ കഞ്ചിക്കോട് മാതാവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഞാൻ എല്ലാ വർഷവും അങ്ങാതെ വരുന്ന ആളുമാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും എനിക്ക് പാലക്കാട് രൂപത വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. ഞാൻ 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സാവുന്ന സമയത്താണ് ശ്രീ എബ്രഹാം കുര്യൻ IPS വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തുമാത്രം പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ഗുരുസ്ഥാനീയനാണ് അദ്ദേഹം എന്നുള്ളത് വളരെ
നമ്മൾ കാര്യമായി പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്റ്റാർസ് അക്കാഡമിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള വലിയ മുത്തുകളാണ് ഇവരൊക്കെ എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുകയായിരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട പീറ്റർ പിതാവ് യാത്രയിലാണ് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പത്രോസ്ലിയായുടെ പേര് കാരണം പത്രോസ്ലിയായുടെ തീക്ഷ്ണത പേറുന്നവനുമാണ് പീറ്റർ പിതാവ് എന്ന് എനിക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് പിതാവിൻ്റെ വൈദിക കാലഘട്ടം മുതൽ പിതാവിനെ എനിക്കറിയാം. പാലക്കാടിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ സ്വപ്നം എന്ന കരുണച്ചൻ പറഞ്ഞത് നല്ലൊരു പ്രയോഗം തന്നെയാണ്. മറ്റൊരു പിതാവിൻ്റെ നല്ലൊരു പിൻഗാമിയായിട്ട് പിതാവിൻ്റെ സേവനങ്ങളും ശുശ്രൂഷകളും തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ദൈവം പ്രത്യേകമായി തെരഞ്ഞെടുത്ത് നിയോഗിച്ച് പാലക്കാട് രൂപതയ്ക്ക് നൽകിയ പിതാവിനെയും സ്നേഹത്തോട് ഓർക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട അരുണച്ചൻ്റെ ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ അക്കാഡമിയുടെ സാരഥ്യം വഹിക്കുന്നത്. അച്ഛൻ ഇന്ന് ദേശീയ അന്തർദേശീയ തലങ്ങളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഏത് വിഷയത്തിൻ്റെയും വിഷയത്തിലും അവഗാഹമുള്ള ആളാണ് അരുണച്ചൻ. പഠിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ പഠിക്കുക, പഠിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങൾ മാത്രം പഠിക്കുക. ഇതാണ് അച്ഛൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഇത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരോടും പറയാനുള്ളത്. എല്ലാവരും നിങ്ങളോട് പറയും നമുക്ക് ലക്ഷ്യബോധം വേണം. ഈ ലക്ഷ്യബോധം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? നമുക്ക് ലക്ഷ്യം എന്താണെന്നുള്ള അറിവ് വേണം. ആ അറിവുണ്ടായ പോലെ ആ അറിവിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു അവബോധം എപ്പോഴും മനസ്സിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം. ആ അറിവിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു അവബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താനുള്ള വഴിയെ പോവുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ആ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താനുള്ള വഴിയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഈ കത്തോലിക്കരായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മൾ മനസ്താപ പ്രകരണം എന്നുള്ള കുമ്പസാരത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റേജാണത്. മനസ്താപ പ്രകരണം, മനസ്താപത്തിന്റെ പ്രകരണമാണത്, മനസ്താപത്തിന്റെ പ്രകടനമാണത്, മനസ്താപത്തിന്റെ ഏറ്റുപറച്ചിലാണ്. അതിനകത്ത് പറയുന്നത് എനിക്ക് വളരെ ശക്തമായിട്ടും വ്യക്തമായിട്ടും ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർത്ത് പറഞ്ഞ് സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങയുടെ പ്രസാദവര സഹായത്താൽ മേൽ പാപ സാഹചര്യങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുമെന്നും മേൽ പാപം ചെയ്യില്ല. കാരണം എന്താ? ഈ പാപ സാഹചര്യങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ പാപത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിരിക്കാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സാഹചര്യങ്ങളിൽ പെട്ടിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും പാപം ചെയ്യുന്നതിന് യാതൊരു അർത്ഥമില്ല. അതിന് മനസ്താപം പൂർണ്ണമാവില്ല. മനസ്താപത്തിന്റെ പൂർണ്ണത വരുന്നത് പാപ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാനാണ്. കാരണം മനുഷ്യൻ പകർത്തിയ ബലഹീനനാണ്. പാപ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പെട്ടിട്ട് പാപം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും ശക്തനാവുന്നതും നമുക്ക് ഒരു ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതും സാഹചര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഈ ലക്ഷ്യബോധം നോക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷ്യമാണ്. നമ്മുടെ ഇപ്പം എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്നുള്ളത് എനിക്ക് നിത്യതയാണ് ആ ലക്ഷ്യം, യാതൊരു സംശയവും. ആ നിത്യതയെ, നിത്യ സൗഭാഗ്യത്തെ നോക്കി പാർത്തിരിക്കുന്ന എന്ന് കുർബാനയിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന പ്രാർത്ഥനയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ്. ആ നിത്യതയ്ക്ക് യോജിക്കാത്ത യാതൊരു കാര്യവും നമുക്ക് ഈ അല്പകാല വസതിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, അല്പകാല ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കുന്നവരാണ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുള്ള പ്രയോഗമുണ്ട്. നിത്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫിനിറ്റിയാണ്, അന്തമില്ല, അന്ത്യവുമില്ല. അന്തവും അന്ത്യവും ഇല്ലാത്ത ഒരു നിത്യതയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. ചിലർ നേരത്തെ അവിടെ ചെല്ലുന്നു, ചിലർ മൂത്ത് പഴുത്തിട്ട് അവിടെ ചെല്ലുന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമല്ല യാത്ര. അപ്പൊ ആ നിത്യതയ്ക്ക് ചേരാത്ത ഒന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ജീവിതത്തിൽ നമ്മളൊരു നിങ്ങൾ എൻസിസിൽ ചേരും, എൻസിസിലെ കുട്ടികൾക്ക് എൻസിസിലെ യൂണിഫോമാണ്. ആ യൂണിഫോം ധരിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് എൻസിസിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓരോന്നിനും ഓരോ ചട്ടങ്ങളുണ്ട്. ഇതാണ് ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. യു കീപ് ആൻ ഓർഡർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓർഡർ വിൽ കീപ് യു. മനോഹരമായ ലത്തീൻ ഭാഷയിൽ നിന്നുള്ള പ്രയോഗത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയാണ്, ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയാണ് എന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കീപ് ആൻ ഓർഡർ. എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ഒരു 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 കൃത്യത ഉണ്ടാവണം, വ്യക്തത ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ കൃത്യതയും വ്യക്തതയും ലക്ഷ്യബോധത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം ആ ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള മാർഗത്തിൽ തിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ലക്ഷ്യബോധമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് മാർഗത്തിലും പോകും. ഓൾ റോഡ്സ് ലീഡ് റോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു അർത്ഥമില്ല. അത് റോഡുകളെല്ലാം റോമിൽ ചെന്ന് എത്തുന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമാകുന്ന റോമിൽ ചെല്ലണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താൻ കഴിയുന്ന ആ റോഡിൽ കൂടെ തന്നെ പോകണം, ഇല്ലേ? എന്നെ കണ്ടുമുട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞിലേക്കുള്ള വഴിയിലേക്ക് വന്നേക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പുറത്ത് വന്നിട്ട് കൃഷ്ണപുരത്തേക്കുള്ള റോഡിൽ പോയി എന്നെ കാണാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് പോകാനുള്ളത് എവിടെയാണ്? ആ പോകാനുള്ള സ്ഥലം ഏതാണ്? ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. അതാണ് ലക്ഷ്യം. ആ ഡെസ്റ്റിനേഷനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ബോധവും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു അവബോധവും നമുക്കുണ്ടാവണം. ബോധവും അവബോധവും രണ്ടറിവും. ബോധം തിരിച്ചറിവും, അവബോധം എന്നുള്ള ഒരു അവയർനെസ് ആണ്. കാരണം ആ അവയർനെസ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ അതിൽ നിന്നും എന്നെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനും
അതിന് യോജിച്ചവ മാത്രം ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ മറക്കാതെ ആദ്യമേ പറയട്ടെ, നമ്മുടെ തല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ അനുഭവം പറയാണ്. നമ്മുടെ തല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ, നമ്മൾ ഈ ടെലിഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ലേ. മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മൊബൈൽ ഫോണിലൊക്കെ കുറച്ച് ഡാറ്റ ഫുൾ ആയിക്കാണ് നമുക്ക് എഴുതി കാണിച്ചത്. സ്റ്റോറേജ് ഈസ് ഫുൾ, കുറെ എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിനൊരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ തലയും. ഈ തലയ്ക്കൊക്കെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ കപ്പാസിറ്റിയിൽ ഒതുങ്ങുന്നതേ നമ്മൾ ഒതുക്കാവുള്ളൂ. ഒതുങ്ങാത്തത് ഒതുക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഒതുങ്ങേണ്ടത് ഒതുക്കാനുള്ള സ്ഥലമില്ലാണ്ട് വരും. ഈ കപ്പാസിറ്റിയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടവ മാത്രമേ സ്റ്റോർ ചെയ്യാവുള്ളൂ. സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടാത്തത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ സ്ഥലമില്ലാണ്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവം പറയട്ടെ, ഞാനൊരു സിനിമയൊക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈ വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന സിനിമകളുള്ളൂ. എന്തിനാണ്? കാരണം എൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് കളയും. എൻ്റെ വായന ഞാൻ വരുന്ന പത്രമൊന്നും കാര്യമായിട്ട് വായിക്കാറില്ല. കാരണം എൻ്റെ മനസ്സിന്റെ സ്റ്റോറേജ്, എൻ്റെ തലയുടെ സ്റ്റോറേജ് കളയും. 2, ഞാൻ TV കാണില്ല, ഒരു ന്യൂസും കാണാറില്ല, ഒരു സീരിയലും കാണാറില്ല, അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിക്കും ഞാൻ പോകാറില്ല. കാരണം എൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് പോകും. എൻ്റെ മനസ്സ് പറയുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ആരും TV കാണണ്ടെന്നോ ന്യൂസ് കാണണ്ടെന്നോ പത്രം വായിക്കേണ്ടെന്നൊന്നും അല്ല എൻ്റെ അർത്ഥം. നമ്മുടെ സ്റ്റോറേജിനെ ഏതാണോ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്റ്റോറേജിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാറി. നിങ്ങൾ വിനോദങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ആ സമയത്ത് കുറച്ച് ഇന്റർനെറ്റ്, ഞാൻ ഇന്റർനെറ്റ് എൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നല്ലാതെ ഇന്റർനെറ്റിന് പോലും ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അനന്തമായിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഇരുന്നിരുന്ന് പിന്നെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവർ എനിക്കറിയാം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമുക്ക് അറിയേണ്ടവ അറിയാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക, അറിയണ്ടാത്തത് അറിയാതിരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു വിൽ പവർ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് നിങ്ങളെ നല്ലവരാക്കുന്നതും വലിയവരാക്കുന്നതും. എനിക്ക് നോ പറയാനുള്ള കഴിവ്. രണ്ടാമത്തെ, നോ പറയാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. പവർ ടു സേ നോ. പവർ ടു സേ നോ എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രമേയമാണ്. എന്തിനോട് നോ പറയണം? എനിക്ക് ചേരാത്തവയോട്, എനിക്ക് വേണ്ടാത്തവയോട്, എനിക്ക് ഉപകരിക്കാത്തവയോട് നോ പറയാനായിട്ടുള്ളൊരു കഴിവ്. ആ കഴിവ് നമ്മൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാവാം, അങ്ങനെയാവാം, പിന്നെ എങ്ങനെയാവാം, ഈ 3ലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. നമ്മുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള 3 ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ്, 3 എന്താ പറയാ മാർഗഭ്രംശങ്ങൾ. മാർഗത്തിൽ നിന്നും ഭ്രംശം. 3 മാർഗദർശനങ്ങളാണ്. ഇങ്ങനെയാവാം, അങ്ങനെയാവാം, പിന്നെ എങ്ങനെയാവാം. ഇങ്ങനെയോ അങ്ങനെയാവാം, പിന്നെ എങ്ങനെയാവും. ഇല്ല, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതില്ല. നിങ്ങളൊരു നല്ല ലക്ഷ്യബോധമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മാത്രം, പിന്നെ അങ്ങനെയില്ല, പിന്നെ എങ്ങനെയില്ല, ഇത് ഇങ്ങനെ മാത്രം. അപ്പൊ ആ ഒരു ലക്ഷ്യബോധം മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വഴി തെറ്റാതെ തന്നെ ആ വഴിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കണം. അതുപോലെ നമ്മൾ കറണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാ. നമ്മൾ ഈ വൈഫൈ പോയി കഴിഞ്ഞാലോ ഇത് ഓഫാവും. അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു കണക്ഷനുണ്ട്. ഈ കണക്ഷൻ പോയാൽ പോയി. ഈ കണക്ഷനാണ് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ, ഏറ്റവും ആദ്യം പറയേണ്ടത് അത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് 2 വേറെ പറയാന്ന് കരുതിയിട്ടാ. ഈ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ഈശോയോടുള്ള കണക്ഷനാണ്. ആ കണക്ഷൻ പോയാൽ നമ്മുടെ എല്ലാം പോയി. നെറ്റ് പോയി. നമ്മൾ നെറ്റ് പോയെന്ന് പറയില്ലേ, പോയി. കറണ്ട് പോയാൽ നെറ്റും പോയി, എല്ലാം പോയി. നേരെ മറിച്ച് ഈ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലോ, ആ കണക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ലൈവ് ആയിരിക്കും. കണക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിലോ ലൈവ് ആവില്ല. ഈ കണക്ഷൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവും നമ്മുടെ രക്ഷകനും നമ്മുടെ നിയന്ത്രാതാവുമായിട്ടുള്ള ആ ഈശോയോടുള്ള കണക്ഷൻ, ആ കണക്ഷൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കൊണ്ടുവന്നാലോ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും വഴി തെറ്റില്ല. കാരണം വഴി തെറ്റാൻ പോകുമ്പോൾ മോനെ വഴി ഇതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വഴിയെ കൊണ്ടുവരും. എനിക്ക് ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന, നമ്മുടെ തുടക്കത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥന വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതായിട്ട് തോന്നി. അവിടെ നമ്മൾ ഈശോയെ സ്മരിച്ചു, മാതാവിനെ സ്മരിച്ചു, നമ്മുടെ പിന്നെ എന്താ പറയാ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട ആ ഒരു സിവിക് സെൻസിനെ സ്മരിച്ചു, ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട അച്ചടക്കത്തെ സ്മരിച്ചു. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. മാതാവിന്റെ പ്രത്യേകത, മാതാവിന്റെ മാസം കൊണ്ട് കൂടെ അല്ലേ. മാതാവിനോട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്, മാതാവേ എന്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, ഞാനും കൈ പിടിച്ചോളാം. അഥവാ ഞാൻ കൈവിട്ടാലും മാതാവ് എന്നെ കൈവിടരുത്. ഇത് നല്ലൊരു പ്രാർത്ഥന, കൊച്ചു പ്രാർത്ഥന, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്ന. നമ്മൾ പവിത്രക്കെട്ട് എന്ന് പറയും. പവിത്രക്കെട്ട് ഇങ്ങനെയാണ്, ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ ഈ കൈ വിട്ടാലും ഈ കൈ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് മാതാവിന്റെ കൈയുണ്ട്. അപ്പൊ കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ പ്രായത്തിന്റെയും ഞാൻ എൻ്റെ മാനുഷികമായിട്ടുള്ള പരുവത്തിന്റെയും ഭാഗമായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും കൈവിടാനായിട്ട് കുതറിപ്പോയാലും എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിടല്ലേ എന്നുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥന, അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ ഈ ആത്മീയതയുടെ
തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നിറമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ചൈതന്യവത്തായ ഒരു പ്രസരിപ്പോ ജ്ഞാനം കൊണ്ടുള്ള നിറവുണ്ടാവില്ല. ഞാൻ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പറയാം. നമ്മളിപ്പോ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിജയമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം, അല്ലെ? എന്തിനുള്ള വിജയം? മറക്കരുത്, പരീക്ഷയിലുള്ള വിജയമല്ല, ജീവിതത്തിലുള്ള വിജയമാണ്. മറക്കരുത്, പരീക്ഷയെ തോറ്റാലും ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെടരുത്. ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുന്നവൻ ഏത് പരീക്ഷയും പാസ്സാകും, യാതൊരു സംശയമുണ്ട്. ആദ്യമേ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കണം. ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ആ ദൈവ അവബോധം. ദൈവത്തെ കൂടെ, ദൈവത്തെ, അതുകൊണ്ടല്ലേ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് അങ്ങനെ പറയുന്നു പറയുന്നത്. ദൈവത്തെ മറന്നു കുഞ്ഞ് ജീവിക്കരുത്, ഇല്ലേ? രണ്ട് പ്രയോഗങ്ങളാണ്. ദൈവത്തെ ഓർത്ത്, കാരണം ദൈവത്തെ ഓർത്ത് അത് പറയില്ല, ദൈവത്തെ ഓർത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. കാരണം എന്താ? ദൈവത്തെ ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റും ചെയ്യില്ല, തെറ്റും പറയേയില്ല. ദൈവത്തെ മറന്നാലോ അപ്പൊ നമുക്ക് പാതയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ദൈവത്തെ, ഈ ദൈവ സാന്നിധ്യ സ്മരണയോടുകൂടി ജീവിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് നല്ലൊരു പ്രകാശം മുഖത്തുണ്ടാകും, ഒരു പ്രസാദപരമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും? അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അറിവിന്റെ തിരിച്ചറിവുണ്ടാവും. അറിവും തിരിച്ചറിവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അറിവാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നോളജ്, തിരിച്ചറിവാണ് ഈ കിട്ടുന്ന വിഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. അറിവിലെ തിരിച്ചറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഈ ജ്ഞാനം തരാനായിട്ട് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന ഗുരുക്കന്മാരിലൂടെ, ഇപ്പൊ അബ്രഹാം ഗുരു സാറിന്റെ ഒക്കെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ആ ഒരു ഗുരുവിന്റെ പ്രകാശവും ചൈതന്യം ഒക്കെ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. കാരണം എന്താ? ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന്, പരമഗുരുവിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ച ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ ചൈതന്യത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിട്ടുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ആത്മബലത്തിലാണ്, നേരത്തെ ഒരു വാക്ക് വെച്ചില്ല, ആർജവത്വം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഒരു ആത്മബലത്തിലും ആർജവത്വത്തിൽ നിന്നാണ് ഇവരൊക്കെ. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഗുരുക്കന്മാരുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ ശൈലി അതാണ്. അവർ ജീവിതത്തിൽ അച്ചടക്കത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തവരാണ്. കാരണം അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് their discipline decide their destiny എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്തത്, എന്റെ അച്ചടക്കമാണ് എന്റെ വിധി നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. നമ്മളൊരാളെ ഈശോ സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ, ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാനൊരാളെ പിന്നെ ജഡ്ജി ആണോന്നോ, ഞാനൊരാളെ അച്ഛനാണോന്നോ, ഞാനൊരാൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെന്നോ, മറ്റൊരാൾ നരകത്തിൽ പോകണം, അങ്ങനൊന്നും നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല. സൃഷ്ടിച്ചു, സ്നേഹത്താൽ സൃഷ്ടിച്ചു. ഇനി ഞാൻ ആരായി തീരണം എന്നുള്ളത് അത് എന്റെ തീരുമാനത്തിന് വിട്ടിരിക്കുക. എന്തുകൊണ്ടാ? അത് സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. കാരണം ദൈവം എന്നെ അടിമയാക്കിയിട്ടില്ല, സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനായി സൃഷ്ടിച്ചു. അപ്പൊ എന്റെ വിധി എന്റെ തീരുമാനത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യബോധത്തോടുകൂടി, നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ നിശ്ചയദാർഢ്യം വാക്യം പറയാൻ പറ്റും, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം കേട്ടോ. ലക്ഷ്യബോധവും നിശ്ചയദാർഢ്യവും ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? ദൃഢവും നിശ്ചയവും, ലക്ഷ്യബോധവും നിശ്ചയദാർഢ്യവും, അതും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചറിവുണ്ടാവും. തിരിച്ചറിവ്, തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, തീരുമാനം, അല്ലെ? തിരിച്ചറിവ്, തീരുമാനം, തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, ഇത് മൂന്നും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ജീവിതത്തെ കൊണ്ട് നടക്കാൻ സാധിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തുകയുള്ളൂ. അല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മൾ ലക്ഷ്യം മാറിപ്പോകും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡിസിപ്ലിനാണ് നമ്മളെ വിധി നിർണ്ണയിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അത് ഒരിക്കലും മറക്കണം. ആ ലക്ഷ്യബോധത്തോടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് മാറണം. ആ ലക്ഷ്യബോധത്തെ എത്രയുള്ള നിശ്ചയത, ഡിറ്റർമിനേഷൻ നമുക്കുണ്ടാവണം. തീരുമാനം ചെയ്ത മേൽ പിന്നിലേക്കില്ല അല്പവും. നമ്മൾ പഠന പാട്ടാണ്, യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ ഞാൻ പോകുവാനായി തീരുമാനം ചെയ്തു, മേൽ പിന്നിലേക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഈശോയുടെ ഒപ്പം നടന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് ദൈവമേ എന്റെ സ്വപ്നമായിട്ടുള്ള, നിന്റെയും എന്നിലുള്ള ആഗ്രഹമായിട്ടുള്ള ഞാൻ ഈ സിവിൽ സർവീസിലേക്കുള്ള യാത്ര, അത് നിന്റെ ആഗ്രഹമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കത് സാധിച്ചു തരണമെന്നോടുകൂടി ഐ വിൽ ഡു മൈ ബെസ്റ്റ്, ദെൻ ഓൺലി ഐ വിൽ ലീവ് ദ റെസ്റ്റ് ടു യു. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ്, ലെറ്റ് മീ ഡു മൈ ബെസ്റ്റ്, ദെൻ ഓൺലി ഐ ക്യാൻ ലീവ് മൈ റെസ്റ്റ് ടു ഗോഡ്. അല്ലാതെ ഞാൻ പണിയെടുക്കാതെ നമ്മൾ 10 തിരി കത്തിച്ചു പിടിച്ചോണ്ടോ 4 നേർച്ച ആയിരുന്നോണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങും എത്തൂല. ഐ മസ്റ്റ് ഡു മൈ ബെസ്റ്റ്, then only I can leave the rest to God. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ പൂർണ്ണമായി ഞാൻ അധ്വാനിച്ചു, എനിക്ക് ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തു, ഇനി ദൈവം നിശ്ചയിച്ചോട്ടെ, അത് പറയാനായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവഹിതത്തിന് കീഴ്വഴങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ സിവിൽ സർവീസ് ആഗ്രഹിച്ചു, സിവിൽ സർവീസ് എത്തില്ല എന്ന് എഴുതിക്കൊണ്ട് പിന്നെ ദൈവം എന്നെ കൈവിട്ടെന്ന് അർത്ഥമില്ല. കാരണം എന്താ? ഞാൻ അധ്വാനിക്കാൻ മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചു, ഇനി ദൈവം അതുമേൽ തരുന്ന അനുഗ്രഹം ഏതാണ് നമുക്കറിയത്തില്ല. ഞാൻ ഒരു വൈദികനാണെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ മൺതുർതാന്ന് അറിയാം, പക്ഷെ എന്നെ ദൈവം വേറെ വഴിയിലേക്ക് തിരിച്ചത്.
അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചിട്ട് കാരണം വൈദികനായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത് ഈശോയ്ക്ക് അറിയായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിൽ എനിക്ക് ഒരു കാലഘട്ടം നിരാശ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു നിരാശയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമില്ല. കാരണം ദൈവം വിളിക്കുന്ന വിളിയിൽ വിശ്വസ്തയോടുകൂടി വിശുദ്ധിയോടുകൂടി വ്യാപരിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട. അപ്പൊ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ലക്ഷ്യബോധവും നിശ്ചയദാർഢ്യവും അതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റോറേജ് അല്ലെ, വേണ്ടാത്തത് കാണാത്തത് കണ്ടിട്ട് കണ്ണുകൾ കഴുകണമെന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കാണരുതാത്തത് കാണാതിരിക്കുന്നതല്ലാണ്. അതിന് നമ്മൾ ആശയടക്കം എന്നുള്ള പുണ്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആശയടക്കം, ഈ ആശകൾ നമുക്ക് ആശകളുണ്ട്. ആശകളെ അടക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി. ആശകൾ എന്നുള്ള മനുഷ്യനാണ്. ഈ മനുഷ്യന് എല്ലാ ആശകളും ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഈ ആശകളെ നമുക്ക് അടക്കാൻ കഴിയും, ആശകളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും, ആശ അടക്കി കൊണ്ടു നടക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിജയത്തിലെത്തിക്കും. എന്തെങ്കിലും സ്റ്റാഴ്സ് അക്കാഡമിയിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാം എന്ന് ഞാനിപ്പോ ഈ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വാക്ക് വരുന്നു. എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ദിവസം സ്റ്റാഴ്സ് അക്കാഡമിയിലായിട്ട് നിങ്ങളുമായിട്ട് നല്ലൊരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാനുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളതും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ളതും കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളൂ. ഒരു ദിവസം തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ വന്നുള്ള നല്ല മനോഭാവങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കുക. എന്താ നല്ല മനോഭാവങ്ങൾ? അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചത്. നല്ല മനോഭാവങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് പണത്തോടുള്ള മനോഭാവം എന്താണ്? എങ്ങനെയും കാശുകാരനാണെന്നുള്ളതാണോ, അതോ നമുക്ക് നല്ല എന്താ പറയുക വിശുദ്ധവും നിർമ്മലവുമായ പാതയിലൂടെ നല്ല മനസ്സാക്ഷിയിലൂടെ പോകണമെന്നുള്ളത് പണത്തോടുള്ള മനോഭാവം. രണ്ട് സുഖഭോഗങ്ങളോടുള്ള മനോഭാവം. എന്താ, എങ്ങനെയും സുഖഭോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക, മറ്റാര് വേദനിച്ചാലും വേണ്ടില്ല, സ്വാർത്ഥതയുടെ സുഖഭോഗമാണ്. അത് തെറ്റ്. കാരണം അവനവന്റെ ആത്മസുഖത്തിന് ആചരിക്കുന്നവ അവരന്റെ വേദനയ്ക്ക് കാരണമാകരുത് എന്നെങ്കിലും പരിഗണിക്കണം. അവനവന്റെ ആത്മസുഖത്തിന് ആചരിക്കുന്നു, അവരന്റെ സുഖത്തിന് വരണം എന്നുള്ളതിനേക്കാളും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്റെ സുഖം എന്നുള്ളത് അവരന്റെ വേദനയാവരുത് എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം. അതിനുശേഷമാണ് അവരന്റെ ഗുണത്തിന് ഉപകരിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ വിജയത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട്. എങ്ങനെയും വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊണ്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കോപ്പി അടിച്ച് പാസ്സാവുന്നവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം അവർ മനസാക്ഷി ഇങ്ങനെ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കോപ്പി അടിച്ച് വന്നല്ലേ, വളഞ്ഞ വഴിക്കേണ്ട വന്നതല്ലേ, എങ്ങനെയോ കാശ് കൊടുത്ത് വന്നല്ലേ, ഇങ്ങനെയല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന വിജയത്തെ കുറിച്ചുള്ള മനോഭാവം, വാട്ട് ഈസ് അവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് സക്സസ്? നേരായ വഴിയിലൂടെ മാത്രം. കാരണം ദൈവത്തിന് നിരക്കാത്ത വഴിയിലൂടെയോ ദൈവത്തിന് നിരക്കാത്ത മാർഗങ്ങളിലൂടെയോ ഒക്കെ നമ്മൾ വിജയം കൈവരിച്ചാൽ ആ വിജയത്തിന് ശാശ്വതമായ നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല. മറക്കരുത്. ശാശ്വതമായ നിലനിൽപ്പുണ്ടാവുകയും അതുവഴിയായിട്ട് അവനവന്റെയും ഉയർച്ചയും ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വവും സാധിക്കുന്ന നേരായ രീതിയിലുള്ള ആ വിജയം മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. 3. നാലാമത്തെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു വലിയൊരു മനോഭാവത്തെ പ്രശസ്തിയെ കുറിച്ചുള്ള മനോഭാവം, പോപ്പുലാരിറ്റി. എന്താണ് നമ്മുടെ പോപ്പുലാരിറ്റിയെ കുറിച്ച് പ്രശസ്തിയെ കുറിച്ചുള്ളൊരു മനോഭാവം? അത് എങ്ങനെയും ഒരു പോപ്പുലാരിറ്റി എന്നുള്ളതല്ല. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട രീതിയിൽ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ടതുപോലെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ ഒരു പൂർണ്ണത വരികയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഒരു കൊച്ചു കാര്യം ഞാൻ പറയാം. ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നിസ്സാരമായി കാണരുത്. നിസ്സാര കാര്യങ്ങളിൽ പോലും അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അപ്പം ഡോണ്ട് ഇഗ്നോർ. സാറിനൊക്കെ അവർ ഇന്റർവ്യൂ ചോദിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ പഠിച്ച പരീക്ഷയുടെ കണക്കോ അരിത്തമെറ്റിക്സോ ലോജിക്കോ സയൻസോ ഒന്നുമല്ല ഇന്റർവ്യൂ ചോദിക്കുക. അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ജ്ഞാനം എന്ന് മാത്രമാണ്. ഈ അറിവിനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് ഉപയോഗിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സിവിക് സെൻസ്, സമൂഹത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്വം, നിങ്ങൾ പഠിച്ച മേഖല നിങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് എങ്ങനെ ഉപകരിക്കത്തക്കണം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. സോ ഇത് ചിന്തിക്കാൻ നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച അറിവ് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതാണ് ജ്ഞാനം, ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് നോളജ്. ഈ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്റർവ്യൂവിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ചോദിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ, നല്ലൊരു മാനവികത എന്ന് വളർത്തി നല്ല മനുഷ്യൻ അല്ലെ, വിശുദ്ധവും നിർമ്മലവുമായ ഹൃദയത്തിൽ അത് സംഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കും. വിശുദ്ധവും നിർമ്മലമായ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല മനുഷ്യരാവാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നല്ല മനുഷ്യനാവാതെ സിവിൽ സർവീസിൽ വിജയിക്കില്ല, വിജയിച്ചിട്ട് കാര്യവുമില്ല. വിജയിച്ചാൽ തന്നെ അവസാനം സമൂഹത്തിന് പാരയായിട്ട് വരുള്ളൂ, സമൂഹത്തിന് നന്മയ്ക്ക് ഉപകരിക്കില്ല. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈ വിജയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് മണി, പവർ പൊസിഷൻ ഞാൻ പറയായിരുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വലിയൊരു സ്ഥാനമാണെന്നോ വലിയൊരു ഒരു കസേര കിട്ടുമെന്നോ വലിയ ശമ്പളം കിട്ടുമെന്നോ വലിയ ഒരു അംഗീകാരം കിട്ടുന്നോ അതെല്ലാം കൂടെ വന്നോളൂ. അത് മത്തായി സുവിശേഷത്തിൽ പറഞ്ഞു, അതെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്നതാണ്. അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്താ? അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുണ്ടാവേണ്ടത് നമ്മുടെ വിശുദ്ധവും നിർമ്മലമായ ഹൃദയമാണ്. മനസാക്ഷി നിർമ്മലമാക്കി ഹൃദയത്തെ വെടിപ്പാക്കാൻ, മനസാക്ഷിയെ നിർമ്മലമാക്കി ഹൃദയത്തെ വെടിപ്പാക്കി സംശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ വിജയം ഉറപ്പാണ്. കാരണം
പിന്നീട് ആ ജീവിതത്തെ വിജയിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. കാരണം ഞാൻ ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്തു, ഇനി ദൈവമേ നീ ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്തിരിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന അംഗം. മലയാളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ച് സാധാരണ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ പിതാവ് ക്ലർക്കായിരുന്ന ഒരു ഗോസ്തനാണ്. ക്ലർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ മലയാളത്തിൽ ഗോസ്തനാണ്. ക്ലർക്കായിരുന്ന കോടതിയിൽ ജഡ്ജിയായി, അവിടുത്തെ ആക്ടിംഗ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി, വേറെ സ്ഥലത്ത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി, വേറെ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയായി. എൻ്റെ വീട്ടിൽ ആരും വക്കീൽമാരില്ല. ആദ്യത്തെ വക്കീലാണ് ഞാൻ, ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ലോയറാണ്. ദൈവത്തിന്റെ നിശ്ചയമാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ സത്യസന്ധമായിട്ട് ചങ്കിൽ കൈവച്ച് ഞാൻ പറയും, എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ദൈവമേ, ആ ഉത്തരവാദിത്വം കൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ കളങ്കം ഏൽപ്പിക്കുകയും ഇല്ല. സോ ഹി ഹാസ് ക്വാളിഫൈഡ് wherever he called me because I have cooperated with the grace. അത് ഞാൻ അഭിമാനത്തോടെ, അഹങ്കാരത്തിന്റെ ഭാഷയല്ല, അഭിമാനത്തിന്റെ നന്ദിയുടെ ഭാഷയായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, ഇങ്ങനെ എന്നും ഈശോയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ വളരെ, ആ ബന്ധം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എനർജി കിട്ടും. ആ ഈ ബന്ധം പോയാലോ നിങ്ങളുടെ എനർജി പോകും. അപ്പൊ അവിടുന്ന് അത് അടിയുറച്ച ഒരു ഈശ്വര വിശ്വാസവും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിലും പരിപാലനയിലുമുള്ള ആ ഒരു ബോധവും ആ ദൈവത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തതയും, അതുപോലെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യബോധവും നിശ്ചയദാർഢ്യവും വിശുദ്ധവും നിർമ്മലമായ ജീവിതവും നിർമ്മലമായ ഒരു മനസാക്ഷിയും കറതീർന്ന ഒരു ഹൃദയവും നല്ലൊരു മാനവീയതയും ജീവിതത്തിലെ വിജയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല മനോഭാവങ്ങളും, അതുപോലെ ആത്യന്തികമായിട്ട് എൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളാണ് എൻ്റെ വിധി നിശ്ചയിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നല്ലതിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചേരാത്തവ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആ പവർ ടു സേ നോ, ഇതെല്ലാം കൈമുതലാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഇത് ശ്രമിക്കുന്ന 100ഓളം കുട്ടികൾ ഈ നാടിൻ്റെ, പാലക്കാടിൻ്റെ അല്ല, കേരളത്തിൻ്റെ അല്ല, ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ, ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായിട്ട് മാറട്ടെ. അഭിമാന സ്തംഭങ്ങളാണ്, സ്തംഭം എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ തൂണ് നടത്തുക, അഭിമാനമായിട്ട് മാറട്ടെ. അതിനുള്ള ആ സാധ്യത ദൈവം നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സാധ്യതയെ ഇനി ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള തീരുമാനമാണ്. നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ആ സാധ്യതയെ മുഴുവൻ എന്താ പറയുക, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ ഒരു സക്സസിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോയുടെ നാമത്തിൽ ഈ സ്റ്റാർസ് അക്കാഡമിയുടെ സിവിൽ സർവീസ് കോച്ചിങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. On behalf of the Stars family, I thank you, Kurian Joseph Sir, for your inspirational words. We have His Excellency Mar Jacob Manathodat, Bishop of Diocese of Palghat, for presiding over this meeting. He was ordinated as Bishop on 28 November 1992 and appointed as Vicar General of Archdiocese of Ernakulam. His Holiness Pope John Paul II appointed him as the Bishop of Palghat on 11th November 1996. അഭിവന്ദ്യ പിതാവ് അടിത്തറയിട്ട പിതാവിന്റെ തന്നെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയാണ് സ്റ്റാർസ്. സ്റ്റാർസിന്റെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നതും അഭിവന്ദ്യ പിതാവ് തന്നെയാണ്. ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ, അതിലേറെ ബഹുമാനത്തോടെ അഭിവന്ദ്യ മനത്തോടത്ത് പിതാവിനെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും എന്നെ കേൾക്കാവോ? കേൾക്കാം. ഈ IAS അക്കാഡമി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത നമുക്കേവർക്കും പ്രിയങ്കരനായ ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫ് സാറെ, അഭിവന്യ പീറ്റർ പിതാവി, ശ്രീ എബ്രഹാം കുര്യൻ സാറെ, മറ്റ് വിശിഷ്ടരായ അധ്യാപകരെ, പ്രതിഭകളെ, ഇന്നത്തെ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, സഹോദരന്മാരെ, നമ്മുടെ ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫ് സാറ് അക്കാഡമിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എന്നോട് നമ്മുടെ അരുണച്ചൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഞാൻ ഈ അക്കാഡമി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യണമെന്നാണ്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫിനെ കൊണ്ട് ഈ അക്കാഡമി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യിക്കാം. കാരണം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാവോ? ഖാനായിലെ കല്യാണത്തിന്റെ അവസരത്തിൽ ആ കല്യാണ വിരുന്നിൽ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവർ പറഞ്ഞു, ഏറ്റവും നല്ലത് ആദ്യമാണ് വിളമ്പേണ്ടതെന്ന്. ഏറ്റവും നല്ലത് ആദ്യമാണ് വിളമ്പേണ്ടതെന്ന്.
ഈ ഒരു ബോധ്യം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അരുണച്ചനോട് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ആദ്യം ഉദ്ഘാടനം നടത്താം, അത് ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് നടത്തിക്കാമെന്ന്. ഞാനെടുത്ത തീരുമാനം ഏറ്റവും ഉചിതമായിരുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നതാകും. വളരെ പ്രചോദനാത്മകമായ ഒരു ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗമാണ് അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചത്. IAS അക്കാഡമിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ആയിരുന്നു. അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളെ നയിക്കേണ്ട ചില മൂല്യങ്ങളെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം സ്വന്തം അനുഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ജീവിത സാക്ഷ്യമായിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏത് പ്രസംഗങ്ങളെ നിങ്ങൾ കേട്ടാലും അതിൽ ഈ ഒരു ജീവിത സാക്ഷ്യം അദ്ദേഹം നൽകാറുണ്ട്. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ്. ഇതാണ് അങ്കിള് പറഞ്ഞ കറണ്ട് പോയാലുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നം. പിതാവിന്റെ കറണ്ട് പോയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അവിടെ കറണ്ട് പോയാൽ ഡിസ്കണക്ഷൻ ആയി. അപ്പൊ കറണ്ട് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രകാശിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഈ കറണ്ടിന് എപ്പോഴും കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കണം. കറണ്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. സ്റ്റേ കണക്റ്റഡ് എന്ന് പറയാം. ഓൾവേസ് സ്റ്റേ കണക്റ്റഡ്. സ്റ്റേ കണക്റ്റഡ് ടു, നമുക്ക് ഈശോയോട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം. ഈശോ തന്ന നമ്മുടെ പേരൻസിനോട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം. നമ്മുടെ സിബ്ലിങ്സിനോട്, കുടുംബത്തോട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം. നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളോട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം. നമ്മുടെ സമൂഹത്തോട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം. ഇവരെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സുരക്ഷാ കവചമാണ്. ഈ കവചം എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഈ എബ്രാഹിം സാറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒത്തിരി കവചം തീർത്തിട്ടുള്ളവരാണ് ജീവിതത്തിൽ. സ്റ്റേ കണക്റ്റഡ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വലിയൊരു കവചം തന്നെയാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കവചമാണ്. നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവായ ദൈവം, നമ്മുടെ കൂടെ കൊണ്ടുനടക്കാൻ നമുക്ക് തന്ന അമ്മ, നമ്മുടെ കാവൽമാലാക, നമ്മുടെ പേരിന് കാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള വിശുദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധൻ, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാര്, നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങള്, നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്, നമ്മുടെ ബന്ധുജനങ്ങള്, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായിട്ടുള്ള അയൽക്കാര്, നമ്മുടെ ഇടവക, നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭക്തസംഘടനകൾ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. സ്റ്റേ കണക്റ്റഡ്. കണക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഡിസ്കണക്ഷനും വരില്ല, ഡിസ്ട്രാക്ഷനും വരില്ല. അഥവാ എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥത വന്നാലോ ഈ കവചത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ്. ഈ കവചം നമ്മളെ കാത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരൊറ്റ ദിവസം കുർബാന മുടക്കിയിട്ടില്ല ജീവിതത്തിൽ. അസുഖം കൊണ്ടോ യാത്ര കൊണ്ടോ ഉള്ളത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു വിശുദ്ധ കുർബാന ഞങ്ങൾ മുടക്കില്ല. കാരണം അതാണ് നമ്മുടെ ശക്തി. ഈ കഴുത്തിൽ ധരിക്കുന്ന ജപമാല, ഈ ജപമാലയും ഒരിക്കലും മുടക്കില്ല. ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാനയും പരിശുദ്ധ അമ്മയോടുള്ള ഭക്തിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആ പരിശുദ്ധ ജപമാലയും, ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു ഒരു ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളാണ്. സോഴ്സസ് ഓഫ് പവർ. ഇത് പവർ ബാങ്കാണ്. ഈ പവർ ബാങ്ക് നമ്മൾ കൂടെ കൊണ്ടുനടക്കുക. ഈ പവർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ നമുക്ക് ചാർജ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ അൺലെസ് യു ആർ ചാർജ് യു കനോട്ട് ഡിസ്ചാർജ്. ഡിസ്ചാർജ് ആണ് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി. നമ്മൾ പിന്നെ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടികളുടെ വിജയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അതിന് എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ചാർജ് വേണം. ഈ ചാർജ് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക? സ്റ്റേ കണക്റ്റഡ്. നമ്മൾ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചാർജ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും അതിനച്ച പിതാവ് വന്നോ? വന്നു. പിതാവ് താങ്ക് യു കേട്ടോ ജോസഫ് സാർ. ഒത്തിരി നന്ദി. കുറച്ചൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. കേൾക്കാം തുടരാം. ഇവിടെ കറണ്ട് പോയതാ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കുര്യൻ ജോസഫ് സാറിന്റെ ആ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തെ പറ്റിയാണ്. എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ദീർഘകാലമായിട്ട് പരിചയമുണ്ട്. പിതാവ് സംസാരിച്ചു. വീഡിയോ പോയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിതാവ് സംസാരിച്ച കേൾക്കാം അല്ലേ? കേൾക്കാം.
എനിക്ക് കുര്യൻ ജോസഫ് സാറിനെ ദീർഘകാലമായിട്ട് പരിചയമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരേ രൂപതക്കാരാ. ഒരു വൈദികനായിരുന്ന കാലം മുതൽ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അറിയാം. കൂടുതൽ അറിയും തോറും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ മേഖലയിലുമുള്ള വളർച്ചയിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സന്തോഷിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. കൂടുതൽ ഉയരത്തിലേക്ക് വളരാനുള്ള അവസരം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ മൂലം അദ്ദേഹത്തിന് അത് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു. അത് അതേപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല, എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് കുര്യൻ ജോസഫ് സാർ. എന്നോടുള്ള ആ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള താല്പര്യവും സൗഹൃദവും എല്ലാം അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പാലക്കാട് രൂപതയോടും ഒരു പ്രത്യേകമായ അടുപ്പമുണ്ട്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം ഈ രൂപതയുടെ നന്മ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നിയമ പണ്ഡിതൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കാലാകാലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം എനിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ പ്രത്യേക വിധത്തിൽ ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അതിൻ്റെ പേരിൽ ഹൃദയപൂർവ്വം ഞാൻ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. എനിക്ക് ശ്രീ എബ്രഹാം കുര്യൻ സാറിനെ വളരെ അടുത്ത് പരിചയമൊന്നുമില്ല. അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി കേട്ടിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇന്നാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത്. അതും ലൈവായിട്ട് കാണുന്നില്ല, ഓൺലൈനായിട്ടാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത്. അദ്ദേഹവും യുവജനങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു മാതൃകയായിട്ട് വർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. കുര്യൻ ജോസഫ് സാറിനെ പോലെ വളരെ പ്രചോദനാത്മകമായിട്ടുള്ള ടോക്കുകൾ യുവജനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം നൽകുന്നുണ്ട്. അവരുടെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിച്ച് വളരാനുള്ള പ്രചോദനം അദ്ദേഹം അവർക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. അവരുടെ നന്മ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതിനുവേണ്ടി പ്രതിബദ്ധതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നെനിക്കറിയാം. അക്കാര്യം ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ പ്രത്യേക വിധത്തിൽ എടുത്തു പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. തുടർന്നും യുവജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹരമായിട്ട്, ഒരു പ്രചോദനമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ, ദീർഘകാലം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നല്ല ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഞാൻ ഹൃദയപരം ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. മറ്റുള്ളവരെ ചിലരെയൊക്കെ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട്, എല്ലാവരെയും പരിചയമില്ല. പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുക. ഇനി ഒരു IAS അക്കാദമി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ അവസരം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതമായ, ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ, ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായ ഒരവസരമാണ് എന്നാണ്. ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ട് വളരെയേറെ യുവജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച പരിശീലനം സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ട് നല്ല ഭാവിയുള്ള കുട്ടികളായിട്ട് വളർന്നു വരുവാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്നാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. വളരെയേറെ പേർക്ക് ഈ അക്കാഡമി വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറണം. ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അരുളച്ചൻ ഇങ്ങനൊരു അക്കാഡമി തുടങ്ങുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചതും നിങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ ആലോചിച്ച് അതിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം അദ്ദേഹം എടുത്തത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മുടെ കർത്താവ് ഏതാണ്ട് 55 ഉപമകൾ അരുളി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സുവിശേഷത്തിൽ അതെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം വളരെയേറെ പ്രചോദനാത്മകമായ ഉപമകളാണ്. ആ ഉപമകളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉപമ താലന്തുകളുടെ ഉപമയാണ്. ഒരു ധനവാനായ ഒരു മനുഷ്യൻ, ഒരു യജമാനൻ വിദേശത്തേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെടുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് തൻ്റെ സ്വത്ത് ഭൃത്യന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചു. ഒരാൾക്ക് 5 താലന്ത് കൊടുത്തു, മറ്റേയാൾക്ക് 2 താലന്ത് കൊടുത്തു, വേറൊരാൾക്ക് 1 താലന്ത് കൊടുത്തു. ഇതേപ്പറ്റി സുവിശേഷം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അവൻ ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ കഴിവനുസരിച്ചുള്ള താലന്തുകൾ നൽകിയെന്നാണ്. അവൻ ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ കഴിവനുസരിച്ചുള്ള താലന്തുകൾ നൽകി. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ദൈവം വളരെയേറെ താലന്തുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, വളരെയേറെ കഴിവുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കുള്ള കഴിവല്ല മറ്റുള്ളവർക്കുള്ളത്. ഓരോരുത്തർക്കും
അവിടെ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ താലന്തുകളാണ്, കഴിവുകളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ചിലർക്ക് പ്രസംഗിക്കാനുള്ള കഴിവ്, ചിലർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കഴിവ്, അഭിനയിക്കാനുള്ള കഴിവും, അതുപോലെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ്, പലതരത്തിലുള്ള കഴിവുകൾ അവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിച്ച് വളരാനുള്ള അവസരങ്ങളും ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഒരേ തരത്തിലുള്ള കഴിവുകളല്ല ഉള്ളത്. എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും ഈ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരേ തരത്തിലുള്ള അവസരമാണ് ദൈവം നൽകുന്നത്. ഈ അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. നമുക്കുള്ള കഴിവുകളെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. പലരും അത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല, വേണ്ട വിധത്തിൽ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. തിരിച്ചറിയുന്നവർ തന്നെ ആ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നില്ല. കുറച്ചു മുൻപ് കുര്യൻ ജോസഫ് സാറ് അദ്ദേഹം എപ്രകാരം ആദ്യം ഒരു വൈദികനാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, എന്നാൽ അതല്ല തൻ്റെ വിളി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം വേറൊരു മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു, നിയമ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു. ആ മേഖലയിൽ എത്രമാത്രം പ്രശോഭിക്കുവാൻ, എത്രമാത്രം ഉയരുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചുവെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ള കാര്യമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അപ്രകാരം പ്രശോഭിച്ചത്? അതിന്റെ കാരണം ചില ആദർശങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട്, ചില നിലപാടുകളിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പടിപടിയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഉയർന്നു വരാൻ സാധിച്ചത്. ഇന്ന് ഭാരതത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഭാരതത്തിന് പുറത്തും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു നല്ല നിയമജ്ഞനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇന്ന് എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ അബ്ദുൽ കലാം സാറ്. അദ്ദേഹം വളരെ എളിയ ഒരു നിലയിൽ നിന്ന് ഏതൊരു തരത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അപ്രകാരം ഉയരാൻ സാധിച്ചതിന്റെ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവുകളെ പറ്റിയുള്ള അവബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവം നൽകുന്നുണ്ട്. അവസരങ്ങൾ താൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള ബോധ്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് രാമേശ്വരത്തെ ഒരു ചെറിയ വീട്ടില് വളരെ പാവപ്പെട്ടവരായ മാതാപിതാക്കൾ ജനിച്ച അദ്ദേഹം ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലേക്ക്, ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായി, നമ്മുടെ ഈ ഭാരതത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും വലിയൊരു പ്രചോദനമായിട്ട് അദ്ദേഹം മാറി. ഇന്നും അദ്ദേഹം വളരെയേറെ പേരെ പ്രചോദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത മാതൃക വഴിയായിട്ട്. ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് ആയിത്തീരുവാനായിട്ട് സാധിച്ചുവെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവം നൽകിയ കഴിവുകളെ പറ്റിയുള്ള അവബോധം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച അവസരങ്ങൾ എല്ലാം അദ്ദേഹം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി. അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഉഴപ്പി നടക്കാമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല. എനിക്ക് ദൈവം ഒരു ജീവിതമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്. ആ പദ്ധതി എന്നിലൂടെ നിറവേറണം എന്നുള്ള ബോധ്യം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം സ്വപ്നം കാണാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ്. Blessed are those who dream dreams and are ready to pay the price to make them come true. സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കൃതമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ത്യാഗങ്ങൾ സഹിക്കുവാൻ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാരെന്നാ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ അടുത്ത കാലത്ത് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി. അതിന്റെ ടൈറ്റില് ലെറ്റ് us ഡ്രീം എന്നാണ്. നമുക്ക് സ്വപ്നം കാണാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പാത്ത് ടു എ ബെറ്റർ ഫ്യൂച്ചർ. അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി, ലെറ്റ് us ഡ്രീം, ദാറ്റ് ഈസ് ദ പാത്ത് ടു എ ബെറ്റർ ഫ്യൂച്ചർ. നമുക്കൊക്കെ സ്വപ്നം ഉണ്ടാകണം. ആ സ്വപ്നം ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്നം കൂടി ആകണം. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് അതിന്റെ പിന്നാലെ പോയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് വരാം. നമുക്ക് സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം. നമ്മുടെ സ്വപ്നം ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്നമാക്കി ആണോ എന്നതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്നം, നമ്മെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്നം നമ്മുടെ സ്വപ്നമായിട്ട് മാറ്റി ആ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കൃതമാകുന്നതിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം സന്തുഷ്ടമാകുക, നമ്മുടെ ജീവിതം അനുഗ്രഹപ്രദമായിട്ട് മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക. അതുകൊണ്ട് അക്കാഡമി ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് അതിൻ്റെ പ്രയോജനം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകണം. നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നവരാ. ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു കോളേജിലെ
അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികളോട് അവർക്ക് അല്പം ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ ആയിട്ട് അവരോടുള്ള ഒരു ടോക്ക് അവർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന അവസരത്തിൽ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ആരാകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന്. അവർ പറഞ്ഞു, ഒരു അധ്യാപകനാകാൻ, ഒരു ഡോക്ടറാകാൻ, എഞ്ചിനീയർ ആകാൻ, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരാൾ മാത്രം പറഞ്ഞു, എനിക്കൊരു IAS ഓഫീസർ ആകണം, എനിക്കൊരു IAS ഓഫീസർ ആകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ അഭിനന്ദിച്ചു, നീ വലിയ സ്വപ്നം കാണാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണല്ലോ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിന്റെ സ്വപ്നം എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. പറഞ്ഞു അത്രയേ ഉള്ളെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് നിർത്തരുത്, ഒരു നല്ല IAS ഓഫീസർ ആകണം നീ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഒരു നല്ല IAS ഓഫീസർ ആകണം എന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകേണ്ട സ്വപ്നം അതാ. നിങ്ങൾ ഏത് തലത്തിലാണ് നിങ്ങൾ പ്രശോഭിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ആ തലത്തിൽ പ്രശോഭിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കണം. പലർക്കും IAS ആകാനുള്ള, ഒരു ഓഫീസർ ആകാനുള്ള സ്വപ്നമില്ലാത്തത് അത് ആകാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ബോധ്യം അവർക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. IAS പഠിക്കുക, IAS അക്കാഡമിയിൽ ചേർന്ന് പഠിക്കുക, അത് ചുരുക്കം ചിലർക്ക് മാത്രമായിട്ട് റിസർവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ആരും കാണരുത്. നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കും, നിങ്ങൾ മനസ്സ് വെച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള കഴിവ് ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കഴിവ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നല്ല ഒരു IAS ഓഫീസർ ആകാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം. ഒരു IAS ഓഫീസർ ആയാൽ മാത്രം പോരാ, ഒരു നല്ല IAS ഓഫീസർ ആകാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ക്രിസ്തീയ മൂല്യങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട്, ആദർശങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട്, എന്തെല്ലാം വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നാലും കൃത്യമായിട്ടുള്ള സമീപനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള നല്ലൊരു IAS ഓഫീസേഴ്സ് ആകാൻ യുവജനങ്ങൾ കടന്നു വരണം. അവർക്ക് അതിനുള്ള പ്രചോദനം കൊടുക്കുക, അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. അതാണ് ഈ IAS അക്കാഡമി വഴിയായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എനിക്ക് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കണ്ടുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. ആദ്യത്തെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ എനിക്ക് സാധിച്ചുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദീർഘമായിട്ട് തുടർന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ വിജയങ്ങളും ഞാൻ നേരുകയാണ്. ശോഭനമായ ഭാവി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുക. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കർത്താവിനുള്ള പദ്ധതി എന്താണ് നിങ്ങൾ വിവേചിച്ചറിയുക. അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ പദ്ധതി പൂർണ്ണമായിട്ട്, കർത്താവിന് നിങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള സ്വപ്നം പൂർണ്ണമായിട്ടും സാക്ഷാത്കൃതമാകുവാൻ ഇടയാകത്തക്ക വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ. അതിനുള്ള പ്രചോദനം ഈ IAS അക്കാഡമിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ഹൃദയപൂർവ്വം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Thank you, Pidave, for that enlightening session. Now we have Peter Kustupirakal, Auxiliary Bishop of the Diocese of Palghat, with us. As we all know, Bishop Peter was consecrated as the Auxiliary Bishop of Palghat on 18th of June 2020. His Excellency had his doctoral studies in canon law and is one of the finest scholars in the church. His Excellency is also keen in knowing about each of us in stars and personally our progress. ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനായി അഭിമന്യ പിതാവിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പാലക്കാട് രൂപതയുടെ IAS അക്കാഡമി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിച്ച ബഹുമാന്യനായ കുര്യൻ ജോസഫ് സാർ, അധ്യക്ഷനായി ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ പാലക്കാട് രൂപത അധ്യക്ഷൻ അഭിമന്യ മനത്തോടത്ത് പിതാവേ, ഈ സെഷനിൽ സംസാരിക്കുകയോ മറ്റ് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന സമുന്നത വ്യക്തികളെ, പങ്കെടുക്കുന്ന സഹോദരീ സഹോദരന്മാരായ വിദ്യാർത്ഥികളെ, പ്രതിഭാശാലികളെ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്രത്തിൽ വന്ന ഒരു വാർത്ത പാലക്കാട് രൂപതയില് IAS അക്കാഡമി ആരംഭിക്കുന്നു എന്ന രീതിയിൽ. പാലക്കാട് രൂപതയുടെ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ നിലവാരം പുലർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് സ്റ്റാർസ്.
സിവിൽ സർവീസ് കോച്ചിങ്, കുട്ടികളുടെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഫോർമേഷൻ എന്നിവ വളരെ ഉന്നതമായ രീതിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തില് പുതിയ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് ആ സ്ഥാപനം വളരുന്നു, അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട്, അഭിമാനമുണ്ട്. പാലക്കാട് രൂപതയുടെ സഹായപത്രാൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായ കുര്യൻ ജോസഫ് സാറ്, അഭിയോന്യ മനത്തോടത്ത് പിതാവ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായ കുര്യൻ ജോസഫ് സാറ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്തായ ജീവിത വീക്ഷണം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മീയ ചിന്തകളും ധാർമ്മിക സിദ്ധാന്തങ്ങളും ആദർശ നിഷ്ഠയും എല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നല്ല ഒരു ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം പ്രസക്തമായ രീതിയിൽ കാഴ്ചവെച്ചു നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു. ഞാൻ മനത്തോടത്ത് പിതാവ് പറഞ്ഞതുപോലെ അടിവരയിട്ട് പറയുകയാണ്, വളരെയേറെ പ്രചോദനാത്മകമായ ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് കുര്യൻ ജോസഫ് സാറിൻ്റെത് എന്ന് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ആധ്യാത്മിക ചിന്തകളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫില് അദ്ദേഹം അനുവർത്തിച്ചു പോന്ന ഒരു ധാർമ്മിക ബോധം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തില് അദ്ദേഹം മുറുകെ പിടിച്ചിട്ടുള്ള ആദർശ നിഷ്ഠ, ഇതാണ് വിജയത്തിന്റെ മുന്നോടി. ഏത് വിജയത്തിന്റെയും മുന്നോടിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്, അല്ലെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളാണെന്ന് ജീവിതത്തിലൂടെ തെളിയിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ IAS അക്കാഡമി, പാലക്കാട് രൂപതയുടെ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനം, അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഇതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് പോകേണ്ടതില്ല. ഉചിതമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ പറയുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട കുര്യൻ ജോസഫ് സാറിനെ തന്നെ മനത്തോടത്ത് പിതാവ് കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്ക് തന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ കുര്യൻ ജോസഫ് സാർ സമ്മതിച്ചു. നമ്മൾ അതിലേറെ അഭിമാനമുണ്ട്, ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട് സാറിന് ഇതിൽ കിട്ടിയത്. സാറിനോട് പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി പറയുക, നല്ലൊരു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ മനത്തോടത്ത് പിതാവ് അധ്യക്ഷനായി ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മളോട് സംസാരിച്ച് കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് പിതാവിനെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല, എങ്കിലും വാക്കുകൾ പിതാവ് നന്നായിട്ട് നമ്മളോട് അവതരിപ്പിച്ചു. പിതാവിന്റെ ഒരു വീക്ഷണം തന്നെയാണ്, ദീർഘവീക്ഷണം തന്നെയാണ് ഈ സ്റ്റാർസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം ഉണ്ടായതിന്റെ പിന്നിലും. സാൻജോ ട്രെയിനിങ് അക്കാഡമി ഫോർ റിസോഴ്സ്ഫുൾ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിലെ സ്റ്റാർസ്, സാൻജോ ട്രെയിനിങ് അക്കാഡമി ഫോർ റിസോഴ്സ്ഫുൾ സ്റ്റുഡൻസ്, ഇതൊരു പരിശീലന കേന്ദ്രമാണ്. അവിടെ പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന, അവിടെ വരുന്ന അംഗങ്ങളായി ചേരുന്ന കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നേടിയെടുത്തു, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവര് സമ്പാദിച്ചു, വാരിക്കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ല. ഒരു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഫോർമേഷൻ അവിടെ നൽകപ്പെടുകയാണ് അവർക്ക്. കഴിഞ്ഞ ബാച്ചുകളിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നുപോയ കുട്ടികളുടെ അവരുടെ ഫീഡ്ബാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും. ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്ഥാപനം അടിസ്ഥാനപരമായി സമൂഹത്തിന് ഗുണം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ തന്നെ ഇപ്രകാരം ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിലേക്ക് കുട്ടികളെ വീണ്ടും കൊണ്ടുപോകാൻ, ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ആ സ്ഥാപനം തന്നെ പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് രൂപതയെ സംബന്ധിച്ച്, അഭിയന്ത മനത്തോടത്ത് പിതാവിനെ സംബന്ധിച്ച്, നമ്മളെല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ച് ഒത്തിരിയേറെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ളവരെ, എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയാനുള്ള ഒരു കൊച്ചു സന്ദേശം ഇതാണ്. നമ്മളുടെ ഭാരതത്തെ എത്രയും വേഗം ഒരു സെൽഫ് സഫിഷ്യന്റ് രാഷ്ട്രമാക്കാൻ, സ്വയം പര്യാപ്തതയുള്ള രാഷ്ട്രമാക്കാൻ അങ്ങേയറ്റം പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. അത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തലം മുതൽ പരിശ്രമിക്കുക. മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ, സ്വയം പര്യാപ്തതയുടെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തന ശൈലി രൂപീകരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുക. മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ. എനിക്ക് ഒരു കൊച്ചു വാക്കുകളിൽ എൻ്റെ ഒരു ഉൾക്കാഴ്ചയായിട്ട് പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ സ്വയം പര്യാപ്തതയിലേക്ക് വളരണം. പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്,
we have to remake India. We have to remake India. ഇന്ത്യക്ക്, നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് മൂല്യങ്ങളുണ്ട്, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കുറെ നന്മകളുണ്ട്. കാലത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികളിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ പോയെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഒരുപാട് നന്മകൾ, നമ്മൾ ഭാരതീയരാണ്, ഇന്ത്യൻ ജനതയാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഒറ്റക്കെട്ടിന്റെ കൂട്ടായ്മയ്ക്കും കോട്ടം വന്നുകൊണ്ട് ഒത്തിരിയേറെ നന്മകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും പ്രസ്ഥാനങ്ങളോ സംവിധാനങ്ങളോ കെട്ടിപ്പൊക്കിക്കൊണ്ട് we have to make in India everything എന്നുള്ളത് നല്ലത് തന്നെ. പക്ഷേ we have to remake, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മൂല്യങ്ങളെ തിരികെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇന്ത്യയെ നമ്മൾ കെട്ടിപ്പടുക്കും. അങ്ങനെ ഇന്ത്യയെ കെട്ടിപ്പടുക്കണമെങ്കിൽ കുര്യൻ ജോസഫ് സാറിനെ പോലെ ആധ്യാത്മിക ആചാരിത്യമുള്ള വ്യക്തികൾ, ധാർമ്മിക നിലവാരം പുലർത്തുന്ന വ്യക്തികള്, ആദർശ ധീരതരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികള് ഓരോ ഉദ്യോഗ തലങ്ങളിലും അതിന്റെ തലപ്പത്തുണ്ടായിരിക്കണം. പല പ്രശ്നങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാന കാരണം കുര്യൻ ജോസഫ് സാറ് സൂചിപ്പിച്ചു, പണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നെട്ടോട്ടമാണ്, പ്രമോഷന് വേണ്ടിയുള്ള നെട്ടോട്ടമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടമാണ്. ഈ ഓട്ടത്തിനിടയിൽ സകലവിധ ധാർമ്മികതയും കൈവിടുകയാണ്. ധാർമ്മികതയ്ക്കും ആധ്യാത്മികതയ്ക്കും പേരുകേട്ട നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന് നാണക്കേട് ഉണ്ടാകത്തക്ക തരത്തില് പല ഉദ്യോഗ തലങ്ങളിലും ഇപ്രകാരമായിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ ഈവിൾസ് കടന്നുകൂടുകയാണ്, സാമൂഹ്യ തിന്മകൾ കടന്നുകൂടുകയാണ്. എന്താണ് സോഷ്യൽ ഈവിൾ, സാമൂഹ്യ തിന്മ? അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്: എനിത്തിങ് detrimental to the society or its citizens. സമൂഹത്തിനോ പൗരന്മാർക്കോ വിനാശകരമായ ഏതൊരു കാര്യവും സാമൂഹ്യ തിന്മയാണ്. ഒരുപാട് സാമൂഹ്യ തിന്മകള് നമ്മുടെ നാട്ടില് ഉദ്യോഗ തലങ്ങളില് കടന്നുകൂടുന്നുണ്ട് എന്ന് വേദനയോടുകൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഒന്നാമത്തെ ഒരു തിന്മ കറപ്ഷനാണ്. കറപ്ഷൻ നമുക്കറിയാം, കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളില് കറപ്ഷൻ കടന്നുകൂടും. ഒരു നല്ല ഉദ്യോഗ തലത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടില് ഒരു റോഡ് ടാർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ റോഡിന്റെ ടാറിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എത്ര തലങ്ങളിലേക്ക് വീതം വെച്ച് കൊടുത്താലാണ് പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർ കടന്നു പോകുന്ന സാധാരണ ഒരു റോഡില് ടാറിങ് നടക്കുക? എവിടെ പോകുന്നു അനുവദിക്കപ്പെടുന്ന കാശുകൾ? ഇത് അഴിമതിയല്ലേ ശരിക്കും? ഇപ്രകാരമുള്ള നിരവധിയായിട്ടുള്ള അഴിമതികള്, കറപ്ഷൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കാർന്നു തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. We have to remake India and Indian society with these basic moral and spiritual principles. സ്നേഹമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ, പ്രതിഭകളെ, നിങ്ങൾ എത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന IAS രംഗങ്ങള്, മേഖലകള്, നിങ്ങൾ എത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സിവിൽ സർവീസ് രംഗങ്ങള് അഴിമതി രഹിതമായിരിക്കണം, അഴിമതി വിമുക്തമായിരിക്കണം. സമൂഹത്തിന് സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു പറ്റം മക്കളുണ്ടാകണം രാജ്യത്ത്. സമൂഹത്തിന് നന്മ ചെയ്യുന്ന ഒരു പറ്റം മക്കളുണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മുടെ മുൻപില് ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫ് സാറിനെ പോലെയുള്ള നല്ല ആത്മാക്കളുണ്ട്. നമുക്ക് അവരെ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഈ അവസരത്തില് എനിക്ക് പറയുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുമായിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു കൊച്ചു കാര്യമാണ്. സമൂഹത്തിലെ ഈവിൾസ്, സോഷ്യൽ ഈവിൾസ് ഓരോന്നോരോന്നായി നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉദ്യോഗ തലങ്ങളിലും IAS മേഖലകളിലും എവിടെയെങ്കിലും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ഉദ്യോഗ തലങ്ങളിലെ തലപ്പത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ഒരു പരിശുദ്ധി, ഒരു ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സ്വസ്ഥമായി ജനജീവിതം, സ്വസ്ഥമായി പൗരജീവിതം, ആരും വിഘാതമല്ല, തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല, പരസ്പരം നന്മ ചെയ്യാനും ചെയ്യിപ്പിക്കാനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗ വൃന്ദം നമുക്കുണ്ടാകട്ടെ. അങ്ങനെ ദൈവ തിരുമുൻപാകെ തന്റെ കടമകൾ നന്നായി നിറവേറ്റുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗ വൃന്ദം നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടാകട്ടെ എന്ന്, അത് നിങ്ങളിലൂടെ, ഈ പാലക്കാട് രൂപതയുടെ IAS അക്കാഡമിയിലൂടെ രൂപപ്പെടട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഈ കോഴ്സുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ നന്മകളും ആശംസിക്കുകയാണ്. സ്റ്റാർസ് IAS അക്കാഡമിയുടെ തലപ്പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അരുൺ കലമ്പത്തിലച്ഛനെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി നന്ദിയോടുകൂടി ഓർക്കാതിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അശ്രാന്ത പരിശ്രമം ഈ ഒരു നിലവാരത്തിലേക്ക്, ഈ ഒരു നിലയിലേക്ക് ഈ സ്ഥാപനത്തെ വളർത്തുവാൻ ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെയും നന്ദിയോടുകൂടി ഓർക്കുകയാണ്. സ്റ്റാർസിന്റെ ഈ അക്കാഡമിയുടെ പുതിയ മേഖലയിലേക്കുള്ള ഈ പ്രവേശനത്തിന് സഹായിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയാണ്.
എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവിധ നന്മകളും മംഗളങ്ങളും സ്നേഹപൂർവ്വം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. Thank you so much, Kochu Vidave. It will now be the turn of Abraham Kurian IPS to guide us to the world of civil service. He joined IPS in 1969 and was allotted to the UP cadre. After serving the state of Uttar Pradesh in various professional assignments, he retired as Director General of Police in 2005. Professional honors he received include the National Police Fellowship, the Indian Police Medal for Meritorious Services in 1990, and the Indian President's Police Medal for Distinguished Services in 2000. After retirement from government service, he served as a member in the interview board of the UPSC for interviewing IAS, IPS candidates for 3 years. With that being said, let us call upon none other than Abraham IPS. Welcome, sir. Thank you. His Excellency Mar Jacob Manathod, respected Justice Kurian Joseph, His Excellency Mar Peter Kochuparagal, Father Arun, Director Stars, other distinguished guests and dear students. I really feel privileged to be present on this auspicious occasion and to share my thoughts and ideas with a highly eminent panel and with members of the Stars family. The distinguished speakers who spoke before me are authorities on moral and ethical aspects of public service in general and constitutional values which should inform the civil services in particular. They have already touched upon these important aspects of public life. I would therefore confine my observations only to certain special features of the UPSC examination and the nature of training requirements. We're all aware that school and college pattern of examination depends mainly on memorization of facts, or what we generally call rote learning. Paper calls for conceptual understanding of subjects and analytical abilities. To cite just one example, one question in the recent 2021 preliminary examination, which offers multiple choices, asked the student to identify which among the fundamental rights would be violated if an autocratic government decided to impose highly repressive laws. In a university examination, the same idea would have been framed in a different way. The student might have been asked to specify which article relates to the right to equality, or to mention the number. Where the university question testing the memory will only speak about the article number. In other words, the student can remember under which article the right to equality is mentioned in the Constitution. This sort of a distinction needs to be maintained throughout the course of training for the UPSC exam. This is one aspect which I thought I would just mention. Another distinction which I may touch upon is the distinction between UPSC and university examinations in sometimes appearing in very different interesting ways, even in a subject like history. The recent examination, again, for instance, asked to choose the right answer from different options, such as A, St. Francis Xavier was a founding member of the Jesuit order. B, he died in Goa. C, his feast is celebrated on a grand scale in attracting pilgrims. This was a question in the UPSC. Such a question in the UPSC may appear rather strange or even unfair to non-Catholic students at first look, but this history question most likely appeared because Father Stan Swami, who died while in judicial custody recently, was known as a Jesuit priest, and his death was widely discussed in newspapers. Similar other questions in history, some relating to the Harappan site Dholavira, Ajanta caves, Mysore kingdom, or Vijayanagara empire, all related to newspaper reports published in this year, 2021 itself. Similarly, many questions in general science, geography, and environment also were related to events or discussions relating to recent newspaper reports. Evidently, the study of different subjects in the UPSC syllabus has to be correlated closely with what is currently happening around us
and what is being reported and often discussed through newspaper columns, such as reports about Ajanta caves and the Harappan sites, which recently appeared in the papers. It may also appear rather strange or difficult that the UPSC syllabus should cover such a broad range of subjects that include the Constitution of India, history of India, geography, economy, social issues, and environment in one paper of the preliminary examination, and English comprehension, logic, and reasoning, even the second paper, and including basic mathematics also. Because to us, it appears to be contrary to our system of education, which divides branches of knowledge into tight compartments such as the sciences, the humanities, and commerce. These apprehensions probably may no longer be valid, as the new national education policy, we call it NEP 2020, has embraced the idea that a mature personality can be formed only by putting the young students through a multidisciplinary course combining liberal arts and professional studies. Major problems in higher education identified by the NEP include the severely fragmented higher education and a rigid separation of disciplines with early specialization and streaming of students into narrow areas of study. The policy proposes to introduce a new system consisting of multidisciplinary universities and colleges offering undergraduate education by 2040. Even engineering institutions like IIT will introduce arts and humanities subjects. The intention would be to develop all capacities of human beings: intellectual, aesthetic, social, physical, emotional, and moral in an integrated manner. Such a holistic education shall be the approach of all undergraduate programs, including professional, technical, and vocational branches. This is what is stated in the NEP. The UPSC's objectives also do not appear to be very different from this ideal. It would seem to expect civil service officers to possess a well-cultivated and refined intellect, such as prepared by a course in liberal education. The concept of liberal education itself was first articulated by Cardinal Newman in a celebrated book, The Idea of a University. Cardinal Newman said that such a course of education helps to open the mind and to make it flexible, impartial, and inclusive. To quote Cardinal Newman, a habit of mind is formed which lasts through life, of which the attributes are freedom, equitableness, calmness, moderation, and wisdom. Such an idea is also beautifully captured by the famous writer Philip Mason, who said, the civil servant should be inflexibly upright, minutely just. To my mind, this would be an ideal worthwhile pursuing when STARS commences its training program. Such an objective becomes even more capable of realization in a long-term program starting at the +2 level. However, one limitation I would like to point out, which appears to me something which deserves consideration at this stage, is that it is confined to weekend and holiday classes. But to overcome this handicap also, it's possible. One possible measure would be to introduce important authors and seminal ideas which shape the course of history every week, apart from, of course, following the prescribed UPSC syllabus. A library of simple foundational books in subjects such as European history, anthropology, introduction to philosophy and political science, etc., would help broaden the awareness of students and stimulate in them the reading habit. Major newspapers and financial and economic journals, of course, would be useful to update knowledge in current affairs. Equally important would be a publication like the Economic and Political Weekly to make children aware of the issues that are being discussed in society. Wide reading would also help students in identifying their own natural aptitudes and in choosing courses of study close to their hearts, which they can offer as their optional subjects ultimately in the civil services main examination. The handicap, if any, in a weekend program can in fact be turned to an advantage if the student acquires a serious reading habit. STARS program to me seems to offer students splendid opportunities for growth and development. And I wish and pray that the venture should end in success, complete success, and wish God's blessings on it in abundance. Thank you all very much.
Thank you, Abraham Kurian, sir. You have given your best by sharing your expertise and knowledge in every way possible. Thank you for your words of wisdom. With equal pleasure, I invite Anna Rose, the General Student Animator of STARS, for the valedictory address. Honorable Chief Guests and my dear friends, it's truly my privilege to get the opportunity to thank you all. First of all, I would like to extend my sincere thanks to God Almighty for making today's event a resounding success. With His blessing and grace, we are able to make this event what it was. On behalf of STARS family, I'm very glad to express our gratitude to Justice Kurian Joseph sir for spending time with us and delivering the inaugural address. Thank you so much, sir, for your interesting and thought-provoking section. Next, I'm delighted to propose heartfelt gratitude to our loving Bishop, Mar Jacob Manathodan. You have been always with us by guiding and supporting us. Thank you, Bishop, for sharing your valuable words with us. Now, it's my pleasure to thank Mar Peter Kochipurekal, Auxiliary Bishop of Diocese of Palghat. We are very much grateful to you for giving us a beautiful message. Next, with my immense joy, I would like to express my heartfelt thanks to Abraham Kurian IPS. Sir, we thank you for your inspiring talk. Then, it's my happiness to thank Reverend Father Dr. Arun Kalamathithil, Director of STARS, for taking the initiative to start this course. Thank you so much, Father, for your efforts and direction. Now, I would like to extend my gratitude to all others who participated in this event. Thank you for joining us. Once again, thank you all. അഭിനന്ദ പിതാവ് ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് തന്നാൽ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. പിതാവ് മ്യൂട്ടാണ്. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. കർത്താവായ ഈശോയെ, ഈ ദിവസത്തെ പ്രതി, കഴിഞ്ഞ 2 മണിക്കൂറുകളെ പ്രതി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. ഈ സമയം അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് പ്രചോദനമാകേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങയിൽ അടിസ്ഥാനമിട്ടുകൊണ്ട്, അങ്ങയുടെ വചനത്തിൽ അടിസ്ഥാനമിട്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഞങ്ങൾ പണിതുയർത്തുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ഫലപ്രദമാവുക എന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു സെഷനിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി. എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങയുടെ വചനത്തിൽ അടിസ്ഥാനമിട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാൻ, ജീവിതത്തെ പടുത്തുയർത്തുവാൻ, അപ്രകാരം ജീവിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രചോദനമായി തീരുവാൻ, ഏതെല്ലാം നിലകളിലേക്ക് അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ നയിച്ചാലും അവിടെയെല്ലാം അങ്ങേക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ഇവിടെ സംസാരിച്ചവരുടെ ജീവിത മാതൃക അത് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമാകട്ടെ. അപ്രകാരം ജീവിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാൻ, അതുവഴി സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കണമേ. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ കൃപകൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുമായി ഈ മണിക്കൂറുകളിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ എല്ലാ പ്രചോദനങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസവും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. കുര്യൻ ജോസഫ് സാർ ഒത്തിരി നന്ദി. പിന്നെ പിതാക്കന്മാരെ ഒത്തിരി നന്ദി. കുര്യൻ ജോസഫ് സാർ, Thank you very much.